Hello. Today again we are going to talk about that important questions, history we discussion, and some are left. Let's go for that. Left what? I'm going to share my screen. Then we'll be discussing about that MCQs of all the units, whatever is there. So now we are going to talk about in brief recent trends. So what is this recent trend? Means the trending topic, the trending technology in the market. So that's the recent trend. And when you talk about the trending topics or the trending fields, we can say that. So like AI, obviously, now it is being very popular in the market, right? We can go for the AI. Next is there. Uh, so next is the cloud computing. So if you want to developer, cloud developer must we say there. Then we can also go for the cloud computing. This is also is that a trending topic. uh, so everywhere we can see there everything is stored on that cloud. It's multiple servers and we get the services, but to get the service we have to be online. If we are not, then we cannot get the services. Means multiple servers, they keep on running 24 into 7, and thus we get the services, they provide the services. So whatever services are there of this cloud, like we may get the software, whatever we may need there, we may store our files. Yes, if we want to share the file, then we may share the file in the cloud. We may get some extra like resources, infrastructure we can say, like maybe the server, maybe the switch, maybe the hard disks, or maybe anything else there. So there is also one of the great feature of cloud computing. So it is of different types like private cloud, public cloud, hybrid cloud. Private only for particular entity, particular organization, there is private cloud computing. Public means can be used by anybody, any organization, there is no restriction. But in private, what happens, it can be customized if that is private. But when it over the public, it is difficult to customize as per your requirement. So this was about the simple cloud computing. uh, Next we are going to talk about here is AI. So AI we can define in this way. So that branch of computer science in which uh, machine starts learning there. Machine tries to behave in same way as the human being they do. So that is called AI. It's a very vast field. This is very advanced. This field is, and in this wireless computers, they learn. They can do all the problems. They can solve all the problems. What we do there. So that is AI. Now there are different applications of that AI.
Like in education, we can learn the maybe research, maybe animations, or maybe the picture generation, the video generation. So we can do instantly and just we can show to students. Next is there research centers. There also for simulations we can go for the AI. So that is the second option. Similarly, when you talk about the businesses, promotions, advertisements, there also we can use the designs. There also we can use the AI. So what can be the components? So there are different components of AI. Like we can see there. Uh, when we talk about the components, so think was what can be the components here. AI. So there are we can see the first since AI mimics the users. Yes, yes, obviously we are powerful, we are smart. So computer mimics us. The computer learns everything from the users. So first is a learning. So that is a major component of the AI. Next is a reasoning. Means computers they get the capability from the users and just they give the proper answer whether that is true or false. So that is called reasoning. Next, it can be the problem solving. Means you give the problem. If we are not able to solve there, computers they accept, they analyze the data, use different AI models, and after that they learn and they give us the solution. So that is the next component. Next is the perception. So perception means actually when you input any data, maybe the if that image or anything else there, it tries to understand the world with the help of that image, and obviously that actually it also uses the pattern recognition, and after that it goes for the answering and the decision making. So that is also perception. We may use the face recognition, voice assistant, fingerprints, etc. Natural language processing. So this is the most popular component. Okay, and in this what happens uh, when we use particular language, then the computer converts that language into any other language used in particular country or the society. And that is called NLP, natural language processing. Similarly, robotics we can say, heuristic we can say, neural networks we can say. There are different other components of the AI. Just you explain some there. So that was about the issue that AI. Now next is big data. So what is big data? So uh, we know that actually every day when we are using the Facebook, or we can say that YouTube, or maybe the gaming, anything else there. So it is actually it generates huge amount of data. Yes, which is more than we think there. So that big amount of data, it is called big data, and it is difficult to manage them. So using particular software, we manage them, we structure them, we store them, we analyze them. So that is called big data. Mostly it comes in petabyte to terabyte. Okay. So what are the characteristics of big data? Obviously, mostly when we talk about the big data characteristics, it comes with 5V. Okay. It comes with 5V. Do you know what is V? Just guess it. Tell me what is 5V? The first is your volume. Yes. So what is the amount of data being generated? So that is your volume 5V. Second V it is velocity. So when we talk about the velocity, it means what is what is the rate of is that data being generated on the internet. So that is called velocity. Means suppose if that is kilobyte, or we can say that megabytes, or we can say that petabyte. So how much data is being generated per second, we can say, per day we can say that. So that is called velocity. Variety. So when you talk about the variety simply say that
So what types of data are being generated? Yes, what types of data being generated? So that is called variety. Like maybe the text, maybe the images, maybe the videos, maybe the audio, maybe the emails, maybe the anything else there. So that is called varieties. Now next V, it can be the veracity. Veracity simply say that so the data which is being generated on internet, so does it have any so that sense, the quality, reliability or not? So these all are the qualities which are the characteristic of big data. So this is how we can explain. Similarly, VR, uh, about the VR as a virtual environment in which we can immerse, we can enjoy, we can play, we can have fun. So that is called virtual reality. है अब यहाँनिर कुरो के आउँछ भन्दा भर्चुअल रियालिटीको होइन भर्चुअल रियालिटी तपाईँले गेम खेल्नु भएको छ हेडसेट लगाएर हामीले चाहिँ गेम खेल्छौँ त्यो चाहिँ भर्चुअल रियालिटी भनी आउँछ यो भर्चुअल भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टै गर्दैन जस्तै हामी चाहिँ बाहिर यहाँ खेल्न जान्छौँ बल खेल्छौँ फुटबल भलिबल त्यस्तो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ फिजिकल वर्ल्ड चाहिँ हुँदैन देयर इज नो फिजिकल वर्ल्ड देयर इज भर्चुअल वर्ल्ड and that virtual world it is controlled by the computers using software and hardware and all other devices त्यसलाई हामी भर्चुअल रियालिटी भनेर भन्छौँ है र भर्चुअल रियालिटीमा चाहिँ होइन हामीले चाहिँ बिजनेसलाई प्रमोट गर्नु पर्यो होइन त लाइभ कुनै कुरालाई हेर्नु पर्यो होइन इन्टरनेट युज गरेर त्यसमा पनि हामी जस्तै ट्राभल एन्ड टुरको कन्सेप्टहरू छ त्यो पनि हामी इन्जोय गर्न सक्छौँ रोलर कोस्टरको कन्सेप्ट छ त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ देयर आर मेनी थिङ अदर्स अब यसमा पनि हेर्न टाइप्सहरू हुन्छ के टाइप्स होला त भन्नुहोस् त गेस गर्नुहोस् त आयुष मैले यहाँनिर स्लाइड खोलेको छैन यसो भन्नुहोस् त मैले सरल एक्सप्लेन गरिदिइरहेको छु एउटा हुन्छ नन इमर्सिभ है जुन हामीले किबोर्डहरू युज गर्छौँ होइन पिसी गेमहरू खेल्छौँ त्यसलाई भन्छ हामी नन इमर्सिभ त्यस्तो खालको चाहिँ होइन फिजिकल वर्ल्डसँग चाहिँ धेरै कन्ट्याक्ट हुन्छ अनि भर्चुअली चाहिँ अलिक थोरै हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ नन इमर्सिभ भन्छौँ सेमी इमर्सिभ भनेको चाहिँ होइन फ्लाइट सिमुलेसन जुनमा चाहिँ पाइलट ट्रेनिङहरूमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिअलि हामीले चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ जस्तै तपाईँ यहाँनिर सिटी सेन्टरमा जानुहोस् होइन त्यहाँनिर चाहिँ हामीले गेम खेल्यो भने अलिअलि त्यहीँ बसेर चाहिँ इमर्स चाहिँ हुन चाहिँ सकिन्छ पार्सियली इमर्स भनेको त्यहीँभित्र हामीले फिल गर्न सक्छौँ त्यो हुन्छ अर्को हुन्छ फुल्ली भन्ने बित्तिकै यो एडभान्स हुन्छ सो वी युज डिफरेन्ट अदर द्याट डिभाइसेस to have great feeling of the VR in which we immerse fully into the system and system controls us our activities and for that dedicated room is used and the dedicated devices are used त्यो चाहिँ हाम्रो फुल्ली इमर्सिभमा चाहिँ हुन्छ यो यसो अलिअलि तपाईँले जानेर यसलाई चाहिँ अलिकति एन्सरहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो अरू केही गर्नु चाहिँ पर्दैन सो दिस वाज अबाउट द तपाईँको चाहिँ भर्चुअल रियालिटी अब इ कमर्सको बारेमा तपाईँले लेखिहाल्नुहुन्छ खास यसमा केही पनि गाह्रो छैन इ कमर्स सो वेन वी बाई एन्ड सेल एनी प्रोडक्ट एनी गुड अनलाइन युजिङ इन्टरनेट सो द्याट इज कल इ कमर्स होइन अब त्यसको लागि पोर्टलहरू छ तपाईँहरूले चाहिँ नोटिस गर्नुभयो होला दराजबाट सामान किन्छौँ दराज युज गरेर सामान बेच्छौँ हामीले आफ्नो बिजनेसलाई प्रमोट गर्छौँ टिकटकमा पनि हामीले बेच्छौँ फेसबुकमा पनि बेच्छौँ इन्स्टाबाट पनि बेच्छौँ सो दिज अल आर द टाइप्स अफ इ कमर्स दिज अल आर इ कमर्स अब यसमा टाइप्सहरू के हुन्छ इ कमर्सको हेर्नुहोस् होइन C2C हुन्छ अब हामीले डेली लाइफमै भोगेको कुराहरू यहाँ लेख्ने हो B2B हुन्छ बिजनेस टु बिजनेस C2C हुन्छ कस्टमर टु कस्टमर होइन त्यसपछि कस्टमर टु बिजनेस हुन्छ है म एउटा कस्टमर मैले बिजनेस हाउसलाई चाहिँ बिक्री गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ होइन C2B युज गर्छु अब एउटा बिजनेस हाउसहरूले चाहिँ होइन अर्को बिजनेस हाउसलाई चाहिँ सेल गर्छ भने B2Bमा जान्छ है त्यो चाहिँ इ कमर्सको टाइप्सभित्र भयो यसले चाहिँ होइन आफैले बनाएर लेख्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन
अब ई गभर्नेन्स पनि होइन तपाईँको चाहिँ इ कमर्सकै कन्सेप्टमा चाहिँ जान्छ होइन। इ गभर्नेन्सको चाहिँ होइन कन्सेप्ट पनि इ कमर्समै जान्छ। अब इ गभर्नेन्स भनेको के हुन्छ त? सो अभियसली टु रन द कन्ट्री स्मुथली होइन सेन्ट्रल गभर्मेन्ट इज रेस्पोन्सिबल and for the central government what happens, they have two choices there to do all the activities to control everything manually, like maybe the paperwork, attendance, notice announcement, notification, pensions, employment, then PF, etc. So they have first choice that just manage everything manually, means with hand. त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन म्यानुअल भयो. So that if they perform everything manually, then that is difficult job because it becomes slow, it becomes unreliable, right? And it is difficult to get the information to the far distance, है. भनेपछि त्यो चाहिँ गाह्रो काम भयो. अब सरकारले के चाहिँ गर्छ त, सफ्टवेयर हालिदिन्छ होइन, मोबाइल कम्प्युटिङ हालिदिन्छ, एउटा वेबसाइट बनाइदिन्छ, जुन चाहिँ अहिलेको गभर्मेन्टले पनि गरिरहेछ. त्यो सबै केमा पर्छ त, इ गभर्नेन्समा पर्छ. क्विक हुन्छ, तपाईँ घरमै बसी बसी सबै कामहरू चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ थाहा चाहिँ पाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ. अरू केही पनि छैन यसमा, यसलाई यसरी बनाएर चाहिँ लेख्नु पर्यो ल. अब just now next is what is mobile computing. So आयुष सर मोबाइल चलाउनुहुन्छ? डु यु युज मोबाइल फोन? मोबाइल फोन चलाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त. मेरो साउन्ड सुनिया छ आयुष सर? Can you hear me? Aisha, are you there? Aisha, are you there? Okay, so mobile computing next is there. It is also BBI because mostly actually it is asked in the exam. So mobile computing. So what is the meaning of this one? So this is the technology. In this technology, what happens? We use particular device like maybe the mobile phone, smartphone there, maybe the laptop, iPod, iPad, whatever is there. We use them. So and they provide us all the features of computing or the computers. It is not true that we have to be fixed in particular location to use all these computers that works. We can work and just so we can use the that computing features on our devices. Okay, so that is called mobile computing. Like, so just keep on working and keep on using. I mean, suppose if you're traveling somewhere, then on the bus you can open your computer and just start working there. Okay, bus it gives us that running on the road, you just keep on using the computer. भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ मोबाइल कम्प्युटिङ. मोबाइलको मिनिङ हुन्छ तपाईँको चाहिँ हिँडिराख्नुहोस्, कम्प्युटर पनि युज गरिराख्नुहोस्, लाइक वी आर डुइङ नाउ डेज. सो द्याट इज मोबाइल कम्प्युटर. यसको एडभान्टेज के होला त? यस,
होइन, फिक्स लोकेसन चाहिएन होइन। तपाईँको चाहिँ वायरलेस कम्युनिकेसन हुन्छ है, वायर्ड हुँदैन, वायरलेस कम्युनिकेसन हुन्छ, डाउनलोडिङ हुन्छ, अपलोडिङ हुन्छ एन्ड मेनी अदर्स थिङ। अब डिसएडभान्टेज पनि छ होइन, तपाईँले यसलाई चार्ज गरी गर्नुपर्छ होइन, टावर भएन भने चाहिँ डेटा चाहिँ रिसिभ गर्न पाउँदैन। सो दिज अल आर द डिसएडभान्टेजेस। सो नाउ डु यु नो एनिथिङ अर समथिङ अबाउट द आइओटी? भन्नुहोस् त, आइओटीको बारेमा केही आइडिया छ तपाईँलाई? आइओटीको बारेमा केही आइडिया छ भन्नुहोस् त? So, anything have you heard about the IoT, or have you seen somewhere this usage of IoT? Can you tell me? So, do you have any idea? Uh, okay, if you don't have any idea, then I'm going to talk about the IoT. So, what is IoT? IoT, Internet of Things. It stands for Internet of Things. So, IoT simply says that system or maker system in which we connect multiple devices. Yes, we connect multiple things like maybe our television, maybe our door, maybe our that tap, maybe our that CCTV of home, or maybe the server, or maybe the shopping mall. So just connect these all small things there. Okay, bring them together using the internet and just control them. So if you can do, then this becomes IoT. सानसानो कुरालाई जोडजाड गर्ने है, सानसानो कुरालाई तपाईँले के चाहिँ गर्नु पर्यो त, जोडजाड चाहिँ गर्नु पर्यो. इफ यु डु द्याट देन द्याट बिकम्स आइओटी. ओके, त्यसलाई हामी के चाहिँ भन्छौँ त, आइओटी भनेर भन्छौँ है. र आइओटीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्मार्ट कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ आइओटीलाई, because you can control, you can connect anything in a smart way. Like suppose right now we are here, yes. So what we can do, we can see what is happening at our home, who is at our home, yes, and who is doing whatever things there. So that also can be seen. So using IoT. Similarly, suppose if an officer is working at back, yes, so his activity and her activity we can manage, we can see from far distance. So there is also IoT. त्यसलाई पनि हामी के चाहिँ भन्छौँ, IoT भनेर भन्छौँ है. भनेपछि just all the devices whatever we connect, they can talk to each other and they help us to manage everything. It is not necessary that in IoT we must be there physically. No, we can be anywhere and we can control everything from far distance. Okay, like mostly we use the internet, we store the data, we use the sensors. Yes, sensor is must there. Without sensor, no. Like finger sensor we say there, face sensor we can say there. I we use the camera to sense the faces for the authentication, etc. So that is called IoT. Then हामी IoT भनेर राख्छौँ.
but it is difficult to manage and difficult to handle. भन्छ यो सिम्पल कुराहरू मैले तपाईँले यहाँ भने। अब यसमा आउने क्वेसनहरू भनेको यो छ, यो चाहिँ प्राय सोधिरहेको छ इक्जाममा 1 नम्बरको। अब कहिलेकाहीँ यो क्लाउड पनि आइरहेछ इक्जाममा, म तपाईँलाई पुरानो क्वेसनहरू अब देखाउँछु। एन्ड समटाइम्स दिस भर्चुअल रियालिटी एज वेल है। यो तपाईँले आफ्नो तरिकाले पनि लेख्दा चाहिँ हुन्छ। So let's go for the old questions, then we also look for the MCQs. So what are the MCQs asked in past question papers? Actually, I don't know. बयासीमा हेरौँ ल, 82मा के चाहिँ सोध्या रहेछ हेर्नुहोस् त। 82मा के सोध्या रहेछ 14 नम्बरमा, what is AI? Explain application areas of AI in education. So we can write easily that how actually we use AI in education. Can you tell me some? Tell me some here. So how do we use AI in education? And 4 5 you can say here. First, it is self-learning. Yes, AI helps us to learn ourselves there. So teachers are not needed there. Just we can sit comfortably somewhere and just start learning there. So that is personalized learning, or we can also say that self-learning. So that is the first benefit of AI in education. Smart tutoring system. Yes. Second, it can be there. What we can do there, AI, just we can say the virtual tutor. It explains every topic, everything in detail, line by line, step by step. If we are confused, if we have doubt, then it explains line by line. So that is called smart tutor, we can say. So that also can be done there. Next, suppose if we are giving that exam, suppose with the AI, then with the help of AI, then suppose if we give any exam and any subject there, then AI helps us. Where is the mistake? How is the mistake? And how much marks actually will we get there? So these all the information we can get immediately with the help of AI. Minor mistakes, major mistakes, okay. So they support us. So that is called automated system for the grading, for the mistake finding. ओके वेट ल, यहाँनिर मैले स्क्रिन अलिकति so I think now you can see here. So this is the question हैन, यो सजिलो छ, खासै गाह्रो चाहिँ छैन. Now I think you can see. So यसरी हामीलाई युज गर्न सक्यो. अर्को के छ, this is the world of content creation. Yes. So I don't know whether you are a content creator or not, influencer or not, but if you are an influencer or content creator, if you are creating contents on particular topic, maybe the politics, maybe the technology, or maybe anything else there, then so what I recommend and what I suggest there, just take the help of AI, make a content and just deliver on internet easily with the help of your voice. So that also can be done. The students, yes, they are the king of today's world and they can do easily with the help of AI. So that also can be done there. Similarly, when you talk about the homeworks, assignments given by the teachers, yes, then that also can be solved without any teacher's help. But nowadays, almost all the AIs, they are smarter than teachers and they can solve the problem
in very smart way than the teachers do. I think so. Just यस्तो खालको एन्सरहरू लेखिदिनुहोस्, so you'll get 5/5 है। यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो। अब यसको एमसीक्यू हेर्नुहोस्, एमसीक्यू कस्तो सोधेको छ एआईबाट। अब यहाँनिर चाहिँ 9 नम्बरको सोधेको छ, which of the following not a type of cloud computing service। क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसमा चाहिँ तीनटा खालको सर्भिसेसहरू हुन्छ। एउटा हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर, भर्खरै मैले बोलेको थिएँ। सो इन्फ्रास्ट्रक्चर मिन्स हामीलाई चाहिँ सर्भर चाहियो, हार्ड डिस्क चाहियो हैन, स्विचको केही रिसोर्सेसहरू चाहियो भने त्यसलाई हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस आस भनेर भन्छौँ। तपाईँले चाहिँ हेर्न प्लेटफर्म एज अ सर्भिस, इफ यु आर अ डेभलपर एन्ड यु वान्ट टु डेभलप अ सफ्टवेयर, यु निड अ प्लेटफर्म, देन यु मे युज द क्लाउड कम्प्युटिङ एन्ड द्याट इज कल्ड पास। अब तपाईँ सफ्टवेयर बनाउने होइन, अरूकै सफ्टवेयर युज गर्ने हो। जस्तै गुगलको ड्राइभ हामी युज गर्छौँ, गुगलको जिमेल युज गर्छौँ, माइक्रोसफ्टको बिङ हामी युज गर्छौँ, त्यो भनेको सफ्टवेयर एज अ सर्भिस हो। ल यो तीनटा चाहिँ हुन्छ। कुन चाहिँ हुँदैन त? यो हुँदैन, डी नम्बरको हार्डवेयर एज अ सर्भिस। ल यो चाहिँ हुँदैन। अनि चाहिँ यो हो हाम्रो चाहिँ एमसीक्यू, जुन चाहिँ साह्रै सजिलो छ। यही 82 को क्वेसन हो। अब हामी पुरानो क्वेसन पनि हेरौँ ल। मेरो स्क्रिन देखिया छ, आई होप सो देखिया छ, देखिया छ ध्यान। अब यो 2081 मा चाहिँ के सोधेको छ एकछिन सरर हेरिहालौँ। पहिले चाहिँ हामी एमसीक्यू हेरौँ सरर, त्यसपछि म तपाईँलाई चाहिँ हैन त्यो एमसीक्यू फेरि गराइदिन्छु सरर पारेर। के सोधेको छ एआईबाट, यो ओपीबाट भयो, यो त्यहाँबाट भयो 9 नम्बरको एआईबाट। एआईबाट क्वेसनै सोधेको रहेनछ, सो देयर इज नो क्वेसन इन एटी है, सोधेको छैन। सीबाट हालिदिएछ, ठिक छ। सीबाट दुईटा क्वेसन छ, त्यसैले आएको छैन है। अब हामी सर्ट क्वेसनतिर हेरौँ त के सोधेको छ एआईबाट। यहाँनिर हेर्नुहोस्, सेम क्वेसन रिपिट भएको छ 80 मा। गिभ 5 इक्जाम्पल्स, जुन चाहिँ मैले भर्खरै एक्सप्लेन गरेँ। यसो छोटो मिठो एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्। 5 इक्जाम्पल्स अफ एआई एप्लिकेसन्स इन द एजुकेसन। डेली लाइफमा हामीले यसलाई युज गरिरहेछौँ है, मेबी व्हेन वी स्टार्ट लर्निङ देयर। यो भयो तपाईँको 81 को है, यो चाहिँ 81 को भयो। अब 80 मा के सोधेको छ सरर हेरौँ। 80 मा चाहिँ तपाईँको एमसीक्यू पनि हेरिहालौँ, के सोधेको छ एमसीक्यूमा एआईबाट। एआईबाट क्वेसन रहेनछ है। अब यहाँनिर चाहिँ यो नेटवर्किङको क्वेसन भयो, यो सीबाट भयो, अनि जीएसबाट दुईटा क्वेसन हालिदिएको छ, ठिक छ। अब सर्ट क्वेसन हेरौँ, यहाँनिर के सोधेको रहेछ हेर्नुहोस्। मैले भर्खरै पनि भनेको थिएँ क्लाउड कम्प्युटिङको चाहिँ बारेमा सोधेको छ हैन। अब क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ सर्भिस हो, जुन सर्भिस हामीले इन्टरनेटबाट चाहिँ पाउँछौँ। यसमा चाहिँ के सर्भिस हुन्छ त? डेटा स्टोरिङ, डेटा सेयरिङ हैन, त्यही पास अनि सासको कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो ल। टक अबाउट द पास, सास, आस। तपाईँलाई सफ्टवेयर चाहियो, सासको कुरा गर्नुहोस्। तपाईँलाई हार्डवेयर चाहियो हैन, तपाईँले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर आसको कुरा गर्नु पर्यो ल। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज छ हैन, तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरू त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। एडभान्टेजमा चाहिँ है, यु हेभ टु पे लेस एन्ड यु हेभ टु गेट मोर, सो द्याट इज द मेन एडभान्टेज देयर है। त्यसपछि डेटालाई इजिली सेयर गर्न पाउनुहुन्छ। फिजिकल लोकेसन यो मेन्टरी हुँदैन, त्यो पनि भन्न पाइयो। अनि डिसएडभान्टेज के छ? यु मस्ट बी अनलाइन हैन, सर्भर क्रासेस मे लिड टु द डेटा लस। यदि सर्भर क्रास भयो भने चाहिँ तपाईँको डेटा त्यहाँबाट जान्छ। यसरी दुईवटा डिसएडभान्टेज हालिदिनुहोस् ल। अब अर्कोमा जाउँ, सप्लिमेन्ट्री पनि हेरिहालौँ ल। सप्लिमेन्टरी यहाँनिर छ,
पहिले एमसीक्यू हेरिहालौँ। एमसीक्यू छोडेको छ कि छैन, यहाँ रहेछ 9 नम्बरको। कुन होला एन्सर भन्नुहोस् त 9 नम्बरको। वाट टाइप अफ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी कमनली युज इन आइओटी डिभाइसेस भन्नुहोस् त। यसको एन्सर के होला त? भन्नुहोस् त यसको एन्सर के होला? गेस गर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले। भन्नुहोस् त। यसलाई मैले एन्सर छेकियो। ल 9 नम्बरको अब भन्नुहोस् त। यहाँनिर हाइलाइट पनि भइसकेको छ एन्सर। मैले यसलाई चाहिँ हाइलाइट हटाइदिएँ। 9 नम्बरको के होला एन्सर भन्नुहोस् त। ओके, जब हामीले आइओटी को कुरा गर्छौँ नि हैन, आइओटी मा चाहिँ वाइफाई चाहिन्छ इन्टरनेटको लागि। तपाईले ब्लुटुथबाट पनि त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, केही समस्या छैन हैन। जस्तै हामीसँग कुनै एउटा स्पिकर छ, तपाईले मोबाइलबाट प्ले गर्नुहुन्छ नि त गीतहरु हैन र। एउटा मोबाइलको डेटा अरूसँग शेयर गर्नुहुन्छ नि त, त्यो ब्लुटुथबाट हो नि त हैन र। त्यो पनि आइओटी कै पार्टमा चाहिँ आउँछ। यो जिग्बी भनेको के हो त? यो भनेको त्यस्तो खालको टेक्नोलोजी हो जसले चाहिँ लो पावर कन्ज्युम गरेर पनि काम चाहिँ गर्छ। अर्थात् 9 नम्बरको कुन चाहिँ एन्सर हो त? अल अफ द अबभ हैन। अब सर्टमा हेरौँ। सर्टमा के सोधेको छ? ए फेरि सेम कुरा यहाँ रिपिट भएको छ, हेर्नुस्। 5 इक्जाम्पल्स अफ एआई रिलेटेड एप्लिकेसन्स। के एप्लिकेसन होला एआई को भन्नुस् त। एआई को एप्लिकेसनहरु के होला त? हामीले युज गरिरहेछौँ भन्नुस् त। हैन, च्याटबोटमा युज गर्न पाइयो हैन, इमेज जेनेरेसनमा पाइयो, भिडियो जेनेरेसनमा पाइयो हैन र। त्यसपछि तपाईको चाहिँ एनालिटिक्समा पाइयो हैन र, त्यहाँ पनि पाइयो। त्यसपछि अटोनोमस जुन हाम्रो भेहिकलहरु छ हैन, त्यसमा पाइयो हैन। त्यसपछि मेडिकल डायग्नोसिसमा पाइयो। कुनै 5 वटा तपाईले चाहिँ यहाँनिर भनिदिनु पर्यो। अब यहाँनिर चाहिँ हामी 79 तिर जाउँ, जुन चाहिँ मा चाहिँ हैन नयाँ वर्ष पुरा नयाँ सिलेबस सुरु भएको थियो। एमसीक्यू हेरिहालौँ पहिले। यो 9 नम्बरको के होला एन्सर भन्नुस् त। 9 नम्बरको एन्सर के होला? भन्नुस् त के होला 9 नम्बरको? थाहा भएन? सो के भनेको छ? वाट डिभाइसेस आर डिटेक्टिङ भनेको छ, हेर्नुस् त हैन। तपाईको कुनै एउटा डिभाइसले चाहिँ हैन यदि कुनै कुरा डिटेक्ट गर्छ भने केबाट हुन्छ त्यो डिटेक्सन? सेन्सरबाट हुन्छ नि त हैन र है।
जस्तै मान्नु तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ फायर अलार्म सेन्सर हुन्छ, त्यसपछि हिटको हुन्छ होइन, र टेम्परेचर सेन्सर हुन्छ। अनि यसको मेन पार्ट भनेको सेन्सर है। सेन्सरले के गर्छ, डिटेक्ट गर्छ, त्यसपछि प्रोसेस गरेर डेटा स्टोर गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् 14 नम्बरको फेरि सेम क्वेसन यहाँ सोधिएको छ, 5 एप्लिकेसन एरियाज है। यो चाहिँ तपाईँले गर्नु पऱ्यो, द्याट्स अल। अनि चाहिँ यो चाहिँ भयो हाम्रो सिम्पल तपाईँको चाहिँ पुरानो क्वेसनहरू। अब अलिकति म अगाडि गएँ, अब चाहिँ म एमसिक्यूतिर गइरहेको छु ल। मैले यसलाई बन्द गरेँ। यहाँ एमसिक्यू मैले यहाँनिर राखेको छु। अब यो चाहिँ एमसिक्यू पार्ट हो, यो पहिलो युनिटबाट मैले सुरु गरिरहेको छु। ल एन्सर भन्नुहोस् त 1 नम्बरको के होला? 1 नम्बरको एन्सर के होला भन्नुहोस् त? यो एन्सर हाइलाइटेड छैन यहाँनिर। भन्नुहोस् त 1 नम्बरको के होला एन्सर? Ayusha, are you there? Unica, are you there? भन्नुहोस् त 1 नम्बरको एन्सर के होला? Anybody please guess the answer. Question number 1 MCQ. थाहा भएन? ल ठीक छ। So when you talk about the DML, it stands for data manipulation language. So it is that language which is a part of SQL, and in this language what happens, we manipulate the data we have stored. So that is called data manipulation language. So this is the answer, 1 number A. Now going to 2 number. So which one is the best answer? 2 number, let me know. Which SQL command used to retrieve data from a database? भन्नुहोस् त 2 नम्बरको। हामी पहिलो युनिटबाट गइरहेछौँ। हेरेर भन्दा पनि हुन्छ, केही समस्या छैन, भन्नु चाहिँ पर्यो, गल्ती सही भन्नुहोस् न।
खोइ त एन्सर भन्नु भएन. Are you there? Ayusha, Unica, are you there? दुई नम्बरको के होला भन्नुहोस् त. यो सोधेको छ इक्जाममा. यो 2 नम्बरको एन्सर भन्नुहोस् न. 2 नम्बरको एन्सर. यो MCQ नै हामीले गरिरहेछौँ. हेर्नुहोस् न, यो सबै तपाईँहरू मैले प्र्याक्टिस गराइरहेको छु तपाईँहरूलाई. यसको एन्सर भन्नुहोस् न. हामीले चाहिँ हेर्नु पुरानो ओल्ड क्वेसनहरू हामीले चाहिँ MCQ गरिसक्यौँ. अब यो MCQ म तपाईँलाई छुट्टै गराइरहेको छु. यो 2 नम्बरको मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु. स्क्रिनमा देखिया छैन? अब देखिन्छ होला. Can you see now? Okay, if you see my screen, then tell me the answer of second number. Okay, so that Samandra said right answer. Which SQL command used to retrieve data from database? That is select, and I'm select one one. So okay, now go for the third number. So give me the best answer. Third number. Which SQL clause is used to filter the results of a query? भन्नुहोस् त. 3 नम्बरको भन्नुहोस् त. तीन नम्बरको भन्नुहोस् त के होला एन्सर. अब हेर्नुहोस् त, आयो साउन्ड. साउन्ड आछ, हेर्नुहोस् त. अब हेर्नुहोस् त साउन्ड. इज इट क्लियर? इज लाउडर? Can you hear me now clearly? ल 3 नम्बरको एन्सर भन्नुहोस् त. Which one is the right answer? ल, सो विच एस यो चाहिँ बोर्ड इक्जामै सोधेको छ.
Which SQL clause is used to filter the results of a query? फिल्टर गर्नलाई हामीले के चाहिँ गर्छौँ भन्दा तपाईँको वेयर भन्ने एउटा चाहिँ कमान्ड छ, त्यो चाहिँ हामी युज चाहिँ गर्छौँ है. सो दिस इज द राइट एन्सर. नाउ लेट्स गो फर फोर्थ नम्बर. फोर्थ नम्बरको के होला एन्सर भन्नुहोस् त. भन्नुहोस् त. फोर नम्बरको के होला? What does SQL statement select from employees do? यहाँ सेमिकोलन छुटेको छ, यहाँ सेमिकोलन हाल्दौँ ल. सेमिकोलन हालेन भने फेरि सिन्ट्याक्स एरर हुन्छ ल. 4 नम्बरको कुन होला? यहाँ तपाईँले डी भनिसक्नु भएको छ, त्यो ठिक छ. सो वाट आई डिड देयर, मैले यहाँनिर चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ semicolon हालिदिएँ. सो आफ्टर पुटिङ सेमिकोलन द राइट एन्सर इज सिलेक्ट अल द कलम्स फ्रम द इम्प्लोइज टेबल. ल, सी नम्बर हुन्छ. तर सेमिकोलन राख्नु भएन भने चाहिँ सिन्ट्याक्स एरर चाहिँ आउँछ ल. 5 नम्बरको के होला भन्नुहोस् त. Which keyword is used to sort the result in SQL? भन्नुहोस् त. Which keyword used to sort the result? Sort भन्ने बित्तिकै यहाँनिर के चाहिँ हुन्छ भन्दा अर्डर बाई भनेर एउटा चाहिँ कमान्ड छ, त्यो अर्डर बाई हामीले चाहिँ युजमा चाहिँ ल्याउँछौँ ल. त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो. अब नेक्स्ट 6 नम्बरको. 6 नम्बरको के होला भन्नुहोस् त. अलिकति जुम इन गरिदिए. 6 नम्बरको how do you select all the records from a table named customers where the city is Berlin? भन्नुहोस् त के होला? ल, अब यहाँ सिलेक्ट गर्नलाई सिलेक्ट अल भने यहाँनिर गर्नु पर्यो. यो सबैमा छ, हेर्नुहोस् त. यो दुईटामा छ. अब यो सी र डीमा छैन भने चाहिँ सी र डी त गल्ती भइहाल्यो होइन. अब ए र बीमा हेरौँ. ए र बीमा के भनेको छ? सिलेक्ट अल रेकर्ड्स. ठिक छ, सबै फिल्डहरू चाहियो. फ्रम कस्टमर भनेको छ, कस्टमर्स पनि यो ठिक छ है. त्यसपछि यहाँनिर के भनेको छ? वेयर सिटी इक्वल्स टु बर्लिन भनेपछि ए चाहिँ पुरै ठिक देखिन्छ. बीमा चाहिँ कुन मिस्टेक छ हेर्नुहोस् त. यहाँनिर वेयर चाहिँ छुट्या छ, बीमा वेयर चाहिँ छुट्या छ. सो बी इज द रङ एन्सर, ए इज द राइट एन्सर ल. यो चाहिँ गर्नु पर्यो. अब 7 नम्बरको के होला भन्नुहोस् त. सात नम्बरको के होला? Which of the following statement will update an employee with ID 1?
ओके यहाँ गेमर र समुद्रले के भन्नुभएको छ ए भन्नुभएको छ लेट्स सी whether A is right or wrong. So when we talk about the update, then you must start with the update command. तपाईँले अपडेटबाटै सुरु गर्नुपर्छ. So that is in B. त्यसपछि टेबलको नाम यहाँनिर दिनु पर्यो. टेबलको नाम छ इम्प्लोइ भनेको छ, ठिक छ, त्यो पनि यहाँबाट ठिक छ. अनि सेट गर्नुपर्छ तपाईँले, सेट स्यालेरी गर्नुपर्छ, यहाँ कन्डिसन हाल्दिनुहोस् ल. So the answer is B, 7B. Now let's go for the 8th number. What will the following SQL statement do? के गर्छ होला 8 नम्बरको? भन्नुहोस् त के होला? Okay, Samudra and the gamer, they have said that answer A and C. Okay, let's see here. So delete from user, this is the name of table, where it is the clause, age, it is the name of field, smaller than 18 अर्थात् 18 भन्दा सानो जति छ सबै डिलिट गर्नुहोस् भने हो. पछि हाम्रो सानो कुनमा आइरहेछ, ओल्डर भनेको 18 भन्दा माथि भयो, एक्ज्याक्टली भनेको हुँदै हुँदैन, स्मलर भनेको स्मलर देन 18 भयो, अर्थात् सी नम्बर भयो ल. सी नम्बरको एन्सर चाहिँ भयो. ठिक छ, तपाईँहरूले भने एन्सर ठिक छ. यहाँ गेमर सरले चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो ठिक छ. 9 नम्बरको के होला भन्नुहोस् त? 9 नम्बरको के होला भन्नुहोस् त? गेमर सरले यहाँ चाहिँ डी भन्नुभएको छ अनि समुद्रले यहाँनिर चाहिँ डिलिट भन्नुभएको छ. एक्चुअली हेरौँ ल के रहेछ क्वेसन. विच एसक्युएल कमान्ड युज टु डिलिट रोज भनेको छ क्वेसनले. रो डिलिट गर्नु पर्यो. रो भने बित्तिकै रेकर्ड हो. रेकर्ड भने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ कमान्ड चाहिँ यहाँनिर युज गर्नुपर्छ त? डिलिट भन्ने चाहिँ चलाउनु पर्यो ल. डिलिटले के गर्छ? रोजलाई डिलिट चाहिँ गर्छ. सो एन्सर इज डी. ठिक छ, यो रो भनेको यहाँनिर हुँदैन, त्यसो सी चाहिँ मिलेन, डी चाहिँ मिल्यो. 10 नम्बरको के होला भन्नुहोस् त? यो क्वेसनहरू आइरहेछ है इक्जाममा, त्यसले मैले एमसिक्यू गराइदिइरहेको छु. अनि यो सक्ने बित्तिकै हामी फेरि तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यो चाहिँ गरिदिन्छु. यहाँ गेमर सरले भन्नुभएको छ डी नम्बर. एसक्युएल कमान्ड युज टु रिमुभ अ टेबल फ्रम अ डेटाबेस. जब चाहिँ टेबलै रिमुभ गर्ने भयो, अघि नै हामीले के गरेका थियौँ भन्दा रोलाई डिलिट गरेका थियौँ. बट नाउ वी आर गोइङ टु डिलिट टेबल, इन्टायर टेबल, द्याट इज एन्टिटी. फर द्याट वी हेभ टु युज ड्रप. यो कन्फ्युज चाहिँ नहुनुहोस्, डोन्ट बी कन्फ्युज देयर. when you use drop, it removes the object. So table is the object. How we write drop, then table name. Okay, it removes the table, it deletes the table. तर तपाईँले डिलिट युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले रो मात्रै डिलिट गर्ने हो. यो चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो ल. धेरैचोटि आएको छ क्वेसनहरू.
ल 11 नम्बरको हेर्नुहोस् त के होला? छन् अझै क्वेसनहरू। ल 15 सम्म छ, यसलाई सकाइहालौँ। 11 नम्बरको हेर्नुहोस् त। के होला भन्नुहोस् त? गल्ती सही भन्नु पर्यो, गेस गर्नुहोस्। यहाँ गेमर सरले भन्नुभएको छ अप्सन बी भनेर। एकचोटि हेरौँ यसलाई, बुझौँ। मैले अलिकति हेरेँ, अलिकति जुम इन गरेँ यसलाई अलिकति। ल अलिकति जुम इन गरेर मैले तपाईँले यहाँ देखाइरहेको छु दुइटै। ल मैले हेरेँ यहाँनिर। अब ल के भनेको छ, कम्पेयर टु भ्यालुज। यसले दुइटा भ्यालुलाई कम्पेयर गर्दैन लाइकले। भनेपछि लाइक भनेको कस्तो हो भन्दा तपाईँले दिएको प्याटर्न चाहिँ त्यहाँनिर छ कि छैन त। जस्तै सुरुको लेटर के होला, सुरुको लेटर बी होला, त्यो प्याटर्न चाहिँ रेकग्नाइज गर्नलाई लाइक भने हामी कमान्ड चाहिँ युजमा चाहिँ ल्याउँछौँ। भनेपछि एन्सर यसको के चाहिँ हुन्छ, यो सी पनि होइन, केस सेन्सिटिभ सर्च पनि गर्दैन, रिप्लेस पनि गर्दैन। भनेपछि यसले के गर्छ, प्याटर्नलाई रेकग्नाइज गर्छ। सो एन्सर इज बी है। अब सकिन थाल्यो, त्यसपछि हामी डेटाबेस सक्ने बित्तिकै आजलाई रोकिदिन्छौँ, बाँकी चाहिँ भोलि हामी गर्छौँ। 12 नम्बरको के होला भन्नुहोस् त? बाह्र नम्बरको के होला भन्नुहोस् त? हामी लास्टतिर छौँ, त्यसपछि यसलाई रोकेर बाँकी एमसिक्यू हामी भोलि गरौँला। क्वेसन छ, which symbol is used in SQL for a single character wildcard inner like clause? एउटा सिङ्गल क्यारेक्टर मात्रै हामीले चाहियो भने कुन चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त? यो पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ तपाईँको 1 अर मोर देन 1 क्यारेक्टरको लागि हुन्छ, तर अन्डरस्कोर गर्नुभयो भने एउटै क्यारेक्टर यसले चाहिँ लिन्छ है। यो अन्डरस्कोर गर्नुको मिनिङ हुन्छ ओन्ली 1 क्यारेक्टर, अर्थात् 12 को हुन्छ सी। तपाईँले भने ठिक रहेछ। 13 नम्बरको के होला भन्नुहोस् त? तेह्र नम्बर के होला भन्नुहोस् त? What is the primary key? यो जाँचमा प्राय सोधिने क्वेसन हो। A key that allows duplicate null values, unique identifier, record in a table, number foreign key from a table। भनेपछि यो के हो जसले चाहिँ होइन डुप्लिकेट भ्यालु लिँदैन, यो गल्ती भयो, यो पनि गल्ती छ होइन, यो फरेन की पनि होइन। भनेपछि यसको एन्सर हुन्छ 13 को ए। सरी, ए बी रहेछ यहाँनिर, युनिक आइडेन्टिफायर फर अ रेकर्ड इन अ टेबल है, बी हो। एमा चाहिँ डुप्लिकेटले लिँदैन, नल पनि लिँदैन, यो नम्बर हुनैपर्छ भने छैन है, अर्को टेबलबाट यो हुनै सक्दैन। यो भयो भने तपाईँको यो चाहिँ डुप्लिकेट भ्यालुले के गर्छ, लिन्छ। 14 नम्बर के होला भन्नुहोस् त? For a field ID, how do we define this as a primary key in a table?
भन्नुहोस् त 74 नम्बरको यहाँ गेमर्सहरूले भन्नुभएको छ डी। ठिक छ, तपाईँको एन्सर ठिक छ। हेरेर भन्दा पनि हुन्छ, केही छैन, सिक्ने त हो नि। 15 नम्बरको के होला त? अब प्राइमेरी की देखाउने दुईवटा तरिका छ यसको प्राइमेरी कीको चाहिँ। एउटा तरिका के छ, फिल्डसँगै होइन प्राइमेरी की भनेर हालिदिने। अर्को के छ, फिल्डलाई तल यहाँनिर ब्राकेटमा हालिदिने। यो पनि ठिक छ, या मैले यहाँनिर लेखेँ। तपाईँले यहाँनिर के गर्ने, आइडी इन्ट अनि यहाँनिर चाहिँ प्राइमेरी भनेर हामीले लेख्छौँ। यो पनि ठिक छ ल, दुइटै ठिक छ। तपाईँले यो लेखे पनि ठिक छ अनि लास्टमा यसै लेखे पनि ठिक छ ल, दुइटै ठिक छ। अब हामी अलिकति अगाडि जाउँ। लास्ट क्वेसन छ यहाँनिर, क्यान अ प्राइमेरी की कलम कन्टेन नल भ्यालुज? 15 नम्बरको के होला भन्नुहोस् त? 15 नम्बरको भन्नुहोस् त के होला? गेस गर्न पाइयो। Can a primary key column contain null values? Yes, no, only if it is a string, only if it is not indexed. Primary key cannot be null. Null चाहिँ यो हुनै सक्दैन, किनभने एकचोटि null भइदिन्छ, अर्को चाहिँ फेरि null भयो भने रिपिट हुन्छ। र प्राइमेरी कीको कन्सेप्टले के भन्छ, त्यो रिपिट डुप्लिकेट हुन पाउँदैन है। भनेपछि यो भयो सिम्पल एमसिक्यू। अरू पनि एमसिक्यू हामी भोलि लिँदै हामी यो डेटा कम्युनिकेसन नेटवर्किङतिर स्विच गर्छौँ। अनि एमसिक्यू भोलि हामी गर्छौँ, तपाईँले लेख्दा पनि हुन्छ। यो एमसिक्यूहरू टन्डै छन् है। अनि सीको पनि एमसिक्यूहरू गरौँला, त्यसपछि तपाईँले जे क्वेसन ल्याउनुहुन्छ त्यो हामी गर्दै जान्छौँ ल। सो आज यति गरौँ। भोलि फेरि हामी 4 बजेतिर यहाँनिर चाहिँ जम्मा हुन्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीले चाहिँ अरू पनि एमसिक्यूहरू म यसमा जोड्छु। अनि तपाईँले चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ क्वेसनिङ एन्सरिङ हामी गर्दै जान्छौँ ल। सो थ्याङ्क यू फर जोइनिङ मी एन्ड टुमोरो अगेन विल बी हियर just with some more questions, MCQs as well as non-MCQs, and we'll discuss, and just it goes on there. So you can just you are requested to share this with your friends. Tell them to come here to just practice these all the things, MCQs, short question, long question, and just clear all the doubts whatever they have. And obviously if you think it is helping you, yes, just we are doing revision, nothing more there. In detail it is difficult there, we are just doing revision. If this revision is being helpful to you, just requesting you to subscribe the channel and to share with your friends, whoever is in that grade 12. Okay, maybe in Kathmandu or maybe outside the Kathmandu Valley. From where you are, it does not matter there, just share with your friends. भोलि पनि हामी 4 बजे नै यहाँनिर कुराकानी गर्छौँ है। भोलि पनि हामी 4 बजे नै यहाँ जम्मा हुन्छौँ। 4 देखि 5 हो, अब 4 देखि 5 हो। अनि तपाईँको चाहिँ हैन 5 सवा 5, अहिले हेर्नुहोस् सवा 5 भइसकेको छ। अनि 5:30 सम्म हिजो चाहिँ 6 बजेसम्म गएको थियो। तपाईँले साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्न पनि भन्नुहोस्। अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ गेमर सर हाँसिरहनु भएको छ, म पनि हाँसिदिएँ हैन। तपाईँको चाहिँ साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् अनि के भन्छ साथीहरूले सेयर गरेर जोइन गर्न भन्नुहोस् ल। है ल। So thank you for joining me. Take care. Have a good day. अब यहाँ गेमरले भन्नुभएको छ 11 को हुन्न भनेर भन्नुभएको छ। 11 मा चाहिँ यदि तपाईँको कोही चाहिँ हैन, if you have friends they are looking for grade 11 revision class, then just tell me, I may run that one. Last year I had run that grade 11 revision classes. If you show the interest, then I may run the
revision classes for the grade 11. Mostly it is for the grade 12 because in grade 11 there is no board exam by the NEB, but in grade 12 there is board exam by NEB. Okay, so why? Just I am helping all the students to get the good marks, good GPA in computer science. है यो चाहिँ गर्नु पर्यो अनि ल भोलि फेरि भेटौँला थ्याङ्क यू ल okay now being now offline take care